صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے مابین 8 فروری کو عام انتخابات کرانے پر اتفاق ہو گیا۔ الیکشن کمیشن آج 8 فروری کی تاریخ سے متعلق سپریم کورٹ کو آگاہ کرے گا۔ اعلامیے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بتایا کہ الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں ارکان الیکشن کمیشن نے صدر مملکت عارف الوی سے ایوان صدر میں ملاقات کی، جس میں الیکشن کی تاریخ پر اتفاق کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 300 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ مجموعی شہادتوں کی تعداد 9000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم ہر حد سے گزر گئے۔ گزشتہ 2 روز کے دوران جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کے حملوں سے 195 فلسطینی شہید، 700 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی طاہر محمود اشرفی نے آج ملک بھر میں یوم شہدائے فلسطین منانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاستی مسئلے کا واحد حل ہے۔ بے گناہ فلسطینیوں پر حملے رکوانا وقت کی ضرورت ہے۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے۔ IMF کا جائزہ مشن 2 ہفتے کے دورے پر پاکستان پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق IMF وقت وزارت خزانہ، وزارت توانائی اور ریگولیٹری اداروں سے مذاکرات کرے گا۔ پاکستانی حکام IMF وقت کو بیرونی فائنانسنگ کے معاملے پر اپنی پوزیشن بھی واضح کریں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان کرنسی ایکسچینج کے معاملے پر بھی اختلافات موجود ہیں۔ الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں عام انتخابات میں بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا۔ چیئرمین PTI کو چاہیے تھا تحمل سے کام لیتے، ان کی دل سے عزت کرتا ہوں، کوئی شک نہیں وہ ملک کے مقبول لیڈر ہیں۔ خواہش تھی کہ تمام سیاستدانوں کو ساتھ بٹھاتا اور چیئرمین PTI سیاسی ماحول میں تحمل کا کردار ادا کرتے۔ جسٹس عرفان سعادت نے بطور سپریم کورٹ جج عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس عرفان سعادت سے عہدے کا حلف لیا۔ سپریم کورٹ کے تمام ججز، اٹارنی جنرل اور وکلاء بھی شریک ہوئے۔ جسٹس عرفان سعادت کی تقرری کے بعد سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ لاہور ہے، فیسٹیول کی جیلانی پارک میں رونقیں۔ لاہوری امڑ آئے، فیسٹیول میں ہر سو لاہور کی ثقافت، ادب، تاریخ اور کھانوں کے جلوے بکھرے نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہی مسجد، وزیر خان مسجد اور چبرجی کے دلکش ماڈلز عوام کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ شہری پنجاب کے روایتی کھانوں کے اسٹالز پر خوب ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ کیا بچے کیا بڑے، سب کی فیسٹیول کی رونق کے دیوانے لگے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے فضائی آلودگی کا سبب بننے والی فیکٹریوں کو سیل کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا جب تک متعلقہ فیکٹری مالکان بیان حلفی نہیں دیں گے، بھی سیل نہیں کیا
کیا جائے گا۔ بیان حلفی یہ دیں کہ اگر دوبارہ خلاف ورزی ہوئی تو سیکرٹری کو مسمار کر دیا جائے گا۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ اب ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں، پی ڈی ایم میں تو سویا ہوا ہے، ہم ان کو جگاتے ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 6.5 سال بعد 53,000 پوائنٹس کی حد بھی بحال ہو گئی۔ سرمایہ کاروں کی جانب سے شیئرز کی خریداری کے باعث 587 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا۔ سٹاک مارکیٹ میں 587 پوائنٹس اضافے کے بعد 100 انڈیکس 53,293 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2023 میں کیویز کے خلاف اہم مقابلے کے لیے شاہینوں نے بنگلورو میں ڈیرے ڈال دیے۔ قومی ٹیم گزشتہ روز کلکتہ سے بنگلورو پہنچی تھی۔ بنگلورو میں پاکستانی ٹیم آج پریکٹس کرے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ کل کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ کے دن بارش کی بھی پیشن گوئی ہے۔ ورلڈ کپ ٹورنامنٹ میں آج نیدرلینڈز اور افغانستان کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ میگا ایونٹ کا 34واں میچ دن 1:30 پر شروع ہو جائے گا۔ ٹینس سٹار اپنی جیت پر تبصرے کے دوران غزہ کے بچوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی۔ اونس جوبر کا کہنا تھا ٹورنامنٹ جیتنے کی خوشی ہے، لیکن دنیا کی موجودہ کشیدہ صورتحال مجھے خوشی منانے سے روک رہی ہے۔ جب ننھے بچے مارے جا رہے ہیں تو میں کس طرح خوشی کا اظہار کروں۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت اور مظالم کے خلاف مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 25 عرب فنکاروں نے مل کر نیا ترانہ جاری کر دیا۔ مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ نے 25 باصلاحیت فنکاروں سے راجین کی طرف سے ایک دل کو چھو لینے والا ترانہ پیش کیا، جس میں غزہ میں جاری مظالم کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں علینا مظفر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں، آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے مابین عام انتخابات کی تاریخ پر آخر کار اتفاق ہو ہی گیا ہے۔ ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری 2024 بروز جمعرات کرائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کل 8 فروری کی تاریخ سے متعلق سپریم کورٹ کو آگاہ بھی کرے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اعلامیے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بتایا کہ الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں معزز ممبران الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان سے ایوان صدر میں ملاقات کی۔ ملاقات میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ الیکشن 8 فروری 2024 بروز جمعرات کو
मुनक्किद होंगे। FBI हुकाम की IMF मिशन के साथ तकनीकी मज़ाकरात की पहली मीटिंग हुई, जिसमें FBI की जानिब से अमल दरामद रिपोर्ट भी पेश की गई है। FBI की रिपोर्ट में कहा गया कि रेवेन्यू टारगेट, रेफरेंस अदायगियां और टैक्स छूट पर IMF शराइत पर अमल दरामद जारी है। जुलाई से सितंबर इनकम टैक्स रेफरेंस अदायगियों का टारगेट भी हासिल किया गया है। दस्तावेज के मुताबिक IMF शराइत पर अमल दरामद करते हुए एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ नहीं कराई गई। सितंबर 2023 तक इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियां 250 अरब रुपए तक महदूद की जानी थी। FBI ने सितंबर 2023 तक इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों को 200 अरब तक महदूद किया। दस्तावेज में मजीद कहा गया है कि IMF के साथ शेयर प्लान के मुताबिक इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों में बातदरीज कमी भी की जा रही है। इसराइली फौज की गजा की पट्टी पर वहशियाना बमबारी जारी है। सहवानी फौज ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 300 के करीब फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मजमूई शहादतों की तादाद 9000 से तजावज कर चुकी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली मजालिम इंतहा को पहुंच गए। सहवानी फोर्सेज ने 3 रोज के दौरान जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर तीसरा हमला कर दिया, जिसमें मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। 3 रोज में 200 से जायद फलस्तीनी शहीद, जबकि 700 से जायद जख्मी और 100 से जायद अफराद लापता भी हैं। सहवानी फोर्सेज ने जबालिया के बाद अल-बरेज कैंप पर बम भी बरसा दिए। इसराइली फौजियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों के तहत चलने वाले स्कूल पर भी बम बरसाए। इसराइली हमलों के जवाब में अल-क़साम ब्रिगेड ने सहवानी फोर्सेस पर लेबनान से रॉकेट दाग दिए हैं। शमाली इसराइल के इलाके किर्यात शमूना में 12 रॉकेट फायर किए गए, जिसमें मुतादिद गाड़ियों को तबाह और दर्जनों फौजी जख्मी भी हुए। दूसरी जानिब रूस ने गजा पर इसराइली बमबारी के लिए इसराइल और मगरब की जानिब से हक़ दिफा के जवाब को मुस्तरद कर दिया है। रूसी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए कहा कि इसराइल को अपने दिफा का कोई हक नहीं। फलस्तीन की मज़ाहमती तहरीक हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड ने लेबनान से शमाली इसराइल पर रॉकेट हमले किए, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। गैर मुल्की खबर-रसां एजेंसी के मुताबिक हमास की जानिब से शमाली इसराइल के इलाके किर्यात शमूना में 12 रॉकेट दागे गए, जिसके नतीजे में कई गाड़ियां तबाह हो गई हैं, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। गजा में जारी लड़ाई के दौरान गुज़श्ता रोज हमास के हमले में मजीद 16 इसराइली फौजी मारे गए, जिनकी इसराइली हुकाम की जानिब से तस्दीक की गई है, जबकि हमास की जानिब से एक वीडियो भी जारी की गई, जिसमें इसराइली फौजियों के टैंक को तबाह करते हुए दिखाया गया है। हमास तर्जुमान का कहना था इसराइल का नुकसान कहीं ज्यादा है जो बताया नहीं जा रहा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू अपनी आवाम को धोखा दे रहे हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि खादिम हरमैन शरीफैन शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज और वलीअहद मोहम्मद बिन सुलेमान के हुक्म पर गजा की इमदाद के लिए मुहिम का आगाज हो गया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुहिम के पहले घंटे में 60 मिलियन रियाल से जायद के एहतियात जमा हुए हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज खादिम हरमैन शरीफैन शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज ने फलस्तीन के लिए 30 मिलियन रियाल अतिया किए थे। अलावा अजीज सऊदी वजीर का कहना है तमाम मसाजिद में जुमे के खतबात फलस्तीनियों की इमदाद के मौजू पर ही होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इसराइल को गजा में अपनी जंग को आर्जी तौर पर रोकना चाहिए। मशरिक बस्ती के खबरसां अदारे अल जजीरा के मुताबिक अमरीकी सदर ने इसराइल से जंग रोकने का मुतालबा कर दिया। एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में जंग में आर्जी वक्फे की सूरत की जरूरत है। जो बाइडेन का कहना है कि यह वक्फा कैदियों को रिहा कराने का वक्त होगा। इस वक्फे के दौरान गजा में मौजूद तमाम अमरीकी शहरियों का इनखला भी चाहते हैं। अमरीकी सदर का ये बयान व्हाइट हाउस के मौकिफ में तब्दील जाहिर कर रहा है। व्हाइट हाउस का इससे कबल ये मौकिफ रहा है कि हम इसराइल को हिदायत नहीं देते कि फौजी ऑपरेशन किस तरह करना चाहिए। हमने इसराइल के लिए सुर्ख लकीर नहीं खींची, हम हर हाल में उसकी हिमायत जारी रखेंगे।
آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ تیونس کی وومن ٹینس پلیئر اونس جبیر نے میچ جیتنے کے بعد انعامی رقم فلسطینیوں کو عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اونس جبیر نے میچ میں کامیابی کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے بعد خوشی منانے کا حق نہیں بنتا۔ ٹینس کھلاڑی غزہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہو گئی۔ انہوں نے ٹورنامنٹ میں کامیابی حاصل کرنے پر ملنے والی انعامی رقم کا کچھ حصہ فلسطینیوں کو عطیہ کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹورنامنٹ جیتنے کی خوشی ہے، لیکن فلسطین کی موجودہ صورتحال مجھے خوشی منانے سے روک رہی ہے۔ صنم جاوید کی پولیس افسران کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس علی باکر نجفی صنم جاوید کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ صنم جاوید نے اپنے وکیل شکیل پاشا ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ عدالتی حکم پر آئی جی پنجاب سمیت دیگر افسران نے مقدمات کی رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ پولیس نے بتایا ہے صنم جاوید پر 2 مقدمات درج ہیں۔ عدالت میں غلط بیانی کی گئی اور صنم جاوید کو مزید 2 مقدمات میں گرفتار کر کے اے ٹی سی عدالت میں پیش بھی کیا گیا۔ صنم جاوید نے لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی ہے کہ عدالت پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی کرے۔ جسٹس عرفان سعادت نے بطور سپریم کورٹ جج عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس عرفان سعادت کی حلف برداری کی تقریب ہوئی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس عرفان سعادت سے عہدے کا حلف بھی لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں سپریم کورٹ کے تمام ججز، اٹارنی جنرل اور وکلاء بھی شریک ہوئے۔ جسٹس عرفان سعادت سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ جسٹس عرفان سعادت کی تقرری کے بعد سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 16 ہو چکی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عرفان سعادت کو سپریم کورٹ کے جج کے لیے نامزد بھی کیا گیا تھا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 6.5 سال بعد 53,000 پوائنٹس کی حد بحال ہو گئی ہے۔ کاروبار کے دوران سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی۔ سرمایہ کاروں کی جانب سے شیئرز کی خریداری کے باعث 587 پوائنٹس کا اضافہ بھی ہوا ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں 587 پوائنٹس اضافے کے بعد 100 انڈیکس 53,243 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس 314 پوائنٹس اضافے کے بعد 52,646 پر بند ہوا تھا۔ اب بات کرتے ہیں موسم کی۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے آزاد کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آزاد کشمیر میں چند مقامات پر پہاڑوں پر برف باری کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیشن گوئی کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا کے بلائی حصوں میں چند مقامات اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں پہاڑوں پر برف باری بھی متوقع ہے، جبکہ مری، گلیات، گرد و نواح میں ہلکی بارش بھی متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے دیر، چترال، کوہستان، سوات، مالاکنڈ، مانسہرہ میں بھی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ ایبٹ آباد، ہری پور، کرم میں بارش اور پہاڑوں پر برف باروں کی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے منگلا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ، لاہور، اوکاڑہ، ساہیوال، سرگودا، جوہر آباد، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور گرد و نواح میں دھند رہنے کا بھی امکان ظاہر کیا ہے۔ بولیٹن میں خبریں اور بھی شامل کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ شکر گڑھ میں کرتارپور راہداری نے تقسیم ہند کے 76 سال بعد 2 ہمسایہ دوستوں کے ملنے کی آخری خواہش کو پورا کر دیا ہے۔ فیصل آباد کے 92 سالہ حاکم علی کو ملنے ہریانہ جلندر سے اس کا دوست کرتارپور آن پہنچا۔ دونوں کی ملاقات کے جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے، تحائف کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ قیام پاکستان کے وقت 16 سال کا حاکم علی کا خاندان ہجرت کر کے فیصل آباد آ گیا تھا اور اسے ہمسایہ جگری دوست دلجیت سنگھ سے بچھڑنا پڑا۔
حاکم علی نے سوشل میڈیا پر اپنے دوست سے ملنے کی خواہش بھی کی تھی۔ آج بھارت گاؤں ہڈیانہ سے دلجیت اور اس کے ساتھی اپنے پرانے سابق پڑوسی دوست حاکم علی سے ملنے کرتارپور پہنچے۔ حاکم علی نے بتایا کہ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنے سابق گاؤں سے دوستوں کو ملے۔ آج وہ دن دوستوں سے ملا ہے۔ وہ اس وقت اسی گھر میں رہ رہے ہیں جس میں اس کا خاندان بھی رہائش پذیر ہوا کرتا تھا۔ خون سفید ہو گیا، اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہو گئی۔ پاک پتن میں بیوی کے روٹھ جانے کے رنج میں سکے باپ نے اپنے 2 سال کے معصوم بچے کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے طارق حسین بھٹی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے ساتھ ان کے آفس میں موجود ہیں۔ مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی طارق بھٹی، کیا کہنا ہے ڈی پی او کا اس قتل کے حوالے سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، پاک پتن کے نواحی گاؤں حسو حسن کا میں سگے باپ نے اپنے بیٹے کو مار کر منو من مٹی کے نیچے دبا دیا۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر طارق ولائد صاحب موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا سر۔ جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ایک ہمیں 15 پہ کال موصول ہوئی کہ ایک شخص نے اپنے 2 سالہ بیٹے کو قتل کر کے گھر کے سین میں دفن کر دیا۔ اس پر پولیس فوراً موقع پر پہنچی۔ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او نے موقع پر جا کر شواہد اکٹھے کیے۔ پتہ چلا کہ ملزم راشد نے اپنی بیوی کی ناراضگی کی بنا پر جو روٹ کر میکے چلی گئی تھی اور بچوں کو اس کے پاس چھوڑ گئی تھی، اس نے اپنے 2 سالہ بچے کو قتل کر کے وہیں پہ دفن کر دیا۔ پولیس نے پی ایف ایس اے کو فوراً کال کیا، لاش برآمد کر لی اور 12 گھنٹے کے اندر اندر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی آر رجسٹر ہو چکی ہے، کیس کی تفتیش جاری ہے اور انشاءاللہ ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر طارق ولائد کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور مزید تفتیش۔ حافظ آباد میں 3 نومبر کو وہ استحکام پاکستان پارٹی کا سیاسی پاور شو ہوگا، جس کے لیے جلسے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جلسے کی تیاری اور جلسہ گاہ کے انتظامات کو دیکھنے کے لیے سابق سیکرٹری اطلاع ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے دورہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم عوام کو بہت بڑا ریلیف دیں گے، جس میں انہوں نے پارٹی کے منشور کی بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی کے منشور کے مطابق ہم مزدور کی اجرت کو بڑھائیں گے۔ پاکستان میں 300 یونٹ تک بجلی فری اور موٹر سائیکل والوں کو سستا پیٹرول، جبکہ چھوٹے زمیندار کو ٹیوب ویل کے لیے بجلی بھی فری دیں گے، تاکہ عوام اس مہنگائی کے بھنور سے نکل کر ملکی استحکام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ بیٹھیں گے اور یہ رائس کا جو ہمارا یہ علاقہ ہے، اس حوالے سے جو زرخیز ہے اس کو سرپرستی کی ضرورت ہے اور وہ سرپرستی انشاءاللہ استحکام پاکستان پارٹی ضرور کرے۔ نوشہرہ میں گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے کرنل شیر خان انٹرچینج موٹر وے کے قریب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نوشہرہ کی نئی سائٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں تعلیمی اور صنعتی شعبوں کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر عہدیداروں نے خطے میں اعلیٰ تعلیم اور تکنیکی ترقی کے لیے ایک اہم قدم بھی قرار دیا۔ تقریب میں وزیر برائے صنعت و تجارت عامر عبداللہ، چیئرمین نیشنل ٹیکنالوجی کونسل امتیاز گیلانی، پاک آسٹریا یونیورسٹی کے ریکٹر اور وائس چانسلر نے شرکت بھی کی۔ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نوشہرہ کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر محمد خان نے گورنر حاجی غلام علی کی آمد پر ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ تقریب میں یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر محمد خان نے یونیورسٹی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نئی سائٹ کی اسٹریٹجک اہمیت پر بھی روشنی ڈالی اور اس خطے میں اعلیٰ تعلیم اور تکنیکی ترقی میں خاطر خواہ شراکت کرنے کی صلاحیت کو اجاگر بھی کیا۔ خطے کے مستقبل کی تشکیل میں تکنیکی تعلیم کی اہمیت پر زور بھی دیا۔ گورنر حاجی غلام علی نے اس منصوبے کی کامیابی میں تعاون کرنے والوں کی محنت اور لگن کو سراہتے ہوئے تعریفی اسناد بھی پیش کی۔ ایبٹ آباد اسپیشل ایجوکیشن پشاور کے طلبہ کی بڑی تعداد علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سیر و تفریح کر کے خوب لطف اندوز ہونے لگے ہیں۔ معذور بچوں کے لیے ادارہ کیا کیا سہولیات فراہم کرتا ہے، اس حوالے سے جانتے ہیں ڈائریکٹر اسپیشل ایجوکیشن سید علی بخش سے، جو کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو جنہوں نے کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، ایبٹ آباد میں ہم موجود ہیں اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ کتنی کچھ تعداد ان کے پاس موجود ہے اور کون کون سے ڈسیبلٹی ہے جن کو یہ سہولیات فراہم کر رہے ہیں اور کتنے کچھ بچے یہاں پر ہیں اور ایبٹ آباد آ کر ان کو کیسا لگا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں میڈیا کا شکر گزار ہوں۔
ہمارے حیدرآباد میں اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس ہے جس میں 4 ڈسیبلٹیز ہیں، جس میں ہیئرنگ امپیئرڈ ہے، جس میں 400 بچے ہمارے پاس بچے اور بچیاں ہمارے پاس پڑھ رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا 40 بچے ہمارے پاس بلائنڈ ہیں، ویژولی امپیئرڈ ہیں، اور اس طرح 78 بچے ہمارے پاس فزیکلی امپیئرڈ ہے، اور اسی طرح جو ہے 68 بچے ہمارے پاس ہیں۔ ٹوٹل یہ ملا کے 700 بچے تقریباً۔ اسی طرح VTCD ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے پارٹیسپل پرسن، جس میں مختلف ٹریڈ سے 4 میکینیکل ہے، الیکٹریکل ہے، کمپیوٹر ہے اور ٹیلرنگ ہے۔ یہاں سے جب 10ویں سے فارغ ہو کے بچے جاتے ہیں تو یا 12ویں سے ہمارے پاس 12ویں میں پہلا جو ہے نا کالج جو ہے پورے KP میں وہ ہمارے پاس اسپیشل ایجوکیشن کا ہے۔ ہر سال ان سے تقریباً 30-35 بچے فارغ ہو رہے ہیں۔ ہم نے 3 جو ہے بیچ تقریباً فرسٹ سیکنڈ ایئر کے بھی فارغ کر دیے ہیں، فرسٹ کلاس فرسٹ میں انشاءاللہ۔ وہاں پہ ساری سہولتیں ہیں جو اسپیشل بچوں کے لیے ہے، سب کچھ فری ہے، ٹریننگ بھی فری ہے، ریہیبلیٹیشن بھی فری ہے، اور اس طرح تعلیم بھی فری ہے، فری پیک اینڈ ڈراپ بھی ہے۔ مطلب ساری چیزیں ان کے لیے حکومت خیبر پختونخوا مفت فراہم کر رہی ہے، اور ہر سال ہمارے یہاں سے بچے تقریباً 600-700 بچے فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ تقریباً صوبے کا ہم چھٹا حصہ جو ہے جو دوسرے مطلب ڈسٹرکٹس میں ہمارے اسکولز ہیں، لیکن یہ تقریباً جو یہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں یہ تقریباً چھٹا حصہ ہے ان کا۔ اور ہمارے پاس ایک ہاسٹل بھی ہے جو ہم دور دراز کے بچیاں جو ہے بچے خاص کر بچوں کا ابھی تک نہیں بنا ہے، تو وہ ہم بچے جو ہے نا وہ اس میں پال رہے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو دور دراز کے ہیں۔ اچھا، یہ خصوصی بچے ہیں، اکثر اس طرح دیکھا جاتا ہے جو بچے مزدور ہوتے ہیں وہ تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اکثر ان بچوں کو لوگوں نے گھروں میں مطلب آپ سمجھ لے کہ وہ گھروں تک محدود رکھا ہے۔ ہاں کہ یہ بچے پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں، مطلب وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو دوسرے کرتے ہیں۔ صرف اسپیشلٹی یہ ہے کہ اگر وہ بلائنڈ ہے، نابینا ہے، تو وہ بریل کے ذریعے ہم تعلیم اس کو دے رہے ہیں۔ جو ہیئرنگ امپیئرڈ ہے اس کو ٹوٹل کمیونیکیشن جس طرح مطلب لپس ریڈنگ ہے اور جو سائن لینگویج ہے اس سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ فزیکل ہے، ان کا کوئی مسکولر پرابلم ہوتا ہے اس کی فزیوتھراپی بھی ہم کر رہے ہیں، اسپیچ تھراپی بھی ہوتی ہے۔ تو مطلب وہ یعنی آپ اس طرح جو ہے دوسرے جو ICC جس کو انٹلیکچولی چیلنج بچے کہتے ہیں، وہ بھی روزمرہ زندگی کے سارے مہارت کے چیزیں ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں، مطلب وہ سب کچھ کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے PhD تک چلے گئے ہیں۔ بالکل جی، ہمارے ساتھ اسپیشل ایجوکیشن کے ڈائریکٹر پشاور حیات آباد سے ان کا تعلق تھا، جن کا پورا عملہ جو ہے یہاں پر آیا ہوا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے تحصیل میونسپل کمیٹی چونیا کی نااہلی گندے پانی سے خود بھی غیر محفوظ ہو گیا۔ چیف آفیسر کے لیے ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کی زیر نگرانی محکمہ واٹر سپلائی کی واٹر موٹر کا کمرہ نالیوں کے گندے پانی نے گھیرے میں رکھا ہے۔ کمرے کے واحد گیٹ کے آگے گندے پانی نے مکمل طور پر داخلہ بند کر کے رکھا ہے۔ گندے پانی کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں جانے والے پینے کے پانی سے بھی بدبو آنے لگی، جس سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بھی ہے۔ اہل علاقہ نے DC قصور اور اعلیٰ احکام سے ذمہ داروں پر انکوائری کرنے کا نوٹس اور مطالبہ کیا ہے۔ رحیم یار خان میں وڈیرے نے اپنی ہی عدالت لگا کر 13 سالہ چوراہے کے ہاتھ پر ٹوکے کے وار کر کے اسے زخمی کر ڈالا۔ DPO رحیم یار خان نے نوٹس لے لیا۔ والد کی درخواست پر وڈیرے کے خلاف مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ صادق آباد کے چک نمبر 193 کا 13 سالہ چوراہا شاہد، جس کے جانور وڈیرے کی فصل میں گھسے، جس پر ملزمان عارف اور آصف نے بچے کو پکڑ کر باندھ دیا۔ جانور کھیت میں جانے کے جرم میں بچے کے ہاتھ پر ٹوکے سے ہاتھ کاٹنے کی سزا دے ڈالی۔ والد نے تھانہ صدر صادق آباد میں پولیس ملزمان کے خلاف درخواست دی، جس پر DPO رحیم یار خان نے خبر پر ایکشن لیتے ہوئے فوری ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ سب انسپیکٹر سید نقاش رضا کی سرپرستی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان عارف اور آصف کو گرفتار کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی پر مینار پاکستان میں استقبال کے لیے آنے والے مقامی عہدیداران، کونسلرز اور کارکنان کے اعزاز میں رہنما مسلم لیگ نون رانا مشہود احمد خان کے زیر اہتمام سگیاں ملک فارم ہاؤس پر عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں صدر انجمن تاجران الخدمت گروپ بابر محمود سمیت مقامی عہدیداران اور رہنماؤں سمیت خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت بھی کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ جس طرح قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی لیگی کارکنان اور ملک بھر سے آنے والے شیروں نے استقبال کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔
میں تمام لیگی کارکنانوں و رہنماؤں کا اس تاریخی استقبال پر تہ دل سے مشکور ہوں۔ کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ قائد مسلم لیگ نون کی وطن واپسی کے بعد ملک میں مہنگائی کی شرح کم ہونا شروع ہو چکی ہے، مزید استحکام بھی آئے گا، ریلیف کے ثمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں، سب سے بڑی چیز ہوتی ہے سٹیبلٹی، اور استحکام جب تک مارکیٹ میں نہیں آئے گا تب تک کچھ نہیں چلتا۔ نواز شریف صاحب کے آنے سے اب ایک چیز تو طے ہو چکی ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان میں واپس آ رہی ہے، اور جیسے ہی وہ آپ اگلے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی نہ صرف مہنگائی کم ہوگی بلکہ ہماری جو پالیسیز ہیں جن کے اوپر 2017-18 تک عمل ہوتا رہا تو ان کا بھی آپ کو اثر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پاکستان کے اچھے دن آنے والے ہیں، عوام کو تھوڑا سا صبر کرنا ہے اور الیکشن میں پورے بھرپور طریقے سے شیر پر مور لگا کے نواز شریف کو کامیاب کرنا۔ پاک فوج کی جانب سے شفقات سپورٹس کمپلیکس ملتان میں جنوبی پنجاب کے ینگ کرکٹ کلبز کے تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ فرسٹ کلاس کرکٹ کوچز نے نوجوان کھلاڑیوں کو ٹریننگ بھی دی اور بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ تینوں شعبوں کے حوالے سے ٹپس بھی فراہم کی۔ نوجوان کھلاڑیوں نے کوچز کی تربیت کو سراہا۔ کھلاڑیوں نے تربیتی کیمپ کے انعقاد پر پاک فوج کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر سال اس طرح کا کیمپ منعقد کیا جانا چاہیے تاکہ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے کھلاڑیوں کا ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آئے اور وہ بین الاقوامی لیول پر کھیل کر پاکستان کا نام بھی روشن کر سکیں۔ ماشاءاللہ پاک آرمی کی طرف سے ایک بہت ہی زبردست کیمپ انہوں نے انعقاد کروایا ہوا ہے جس میں ینگسٹرز کو ٹپس دی جاتی ہیں اور فرسٹ کلاس پلیئرز کو یہ لوگ مدعو کرتے ہیں۔ گراؤنڈ اچھا ہے، پچ بھی یہاں پہ بہت زبردست تیار ہوتی ہے اور ٹریننگ فیسلٹیز بہت زیادہ اچھی ہیں ماشاءاللہ۔ میں اس وقت شفقات اسٹیڈیم میں آیا ہوں جہاں پر آرمی نے بہت سے کوچز بلائے ہیں جو ہمیں بیٹنگ اور بالنگ کی ٹپس دے رہے ہیں۔ ہم پاک آرمی کے شکر گزار ہیں۔ پاک آرمی زندہ باد۔ آج میں شفقات کرکٹ گراؤنڈ آیا ہوں، یہاں پہ پاک آرمی نے بہت اچھے کوچز بلائے ہوئے ہیں ہمیں کوچنگ کرنے کے لیے۔ بہت اچھا اسٹیڈیم ہے، آج وہ ہمیں ٹریننگ دیا، آج انہوں نے بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اور بالنگ بیٹنگ سب کا ہم لوگ کو وہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ ان کو کریں، اپنے پرفارم کریں۔ ملتان سے فرسٹ کلاس کرکٹر ہوں میں اور پاکستان کرکٹ بورڈ سے لیول 2 کوچ، اور میں بہت شکر گزار ہوں پاکستان آرمی کا جنہوں نے یہ کیمپ منعقد کیا بچوں کے لیے۔ اس سے ان کو بہت فیسیلیٹیشن ملے گی اور ان کی پروگرس کرنے کے بہت چانسز ہیں یہاں سے، اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کیمپ ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو لاہور کے پارکس اور گرین بیلٹس کو خوبصورت بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پارک اور نیو آزادی انٹرچینج گرین بیلٹ میں بنائے گئے 15 فلاور بیڈز میں میری گولڈ اور جعفری کے مختلف رنگوں کے لاکھوں پھول لاہور شہر کی خوبصورتی میں اضافہ بھی کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر سلیمان شاہ کی اس رپورٹ میں۔ ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو لاہور کی پارکس اور گرین بیلٹس کو خوبصورت بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ ڈی جی پی ایچ اے کے احکامات پر زون 2 کی سرکولر گارڈن پارک، یکی گیٹ پارک، دہلی گیٹ پارک، ٹکسالی فیملی پارک، علی پارک، روشنائی گیٹ پارک، لوہاری گیٹ پارک، موچی گیٹ پارک میں ہارٹی کلچر کا کام روزانہ کی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر ہارٹی کلچر زون 2 عمران خان کی ہدایت پر پودوں کی بروقت کاٹ چھانٹ اور صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات ہونے سے پارکوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے۔ ہارٹی کلچر سپروائزر سجاد ریاض کی زیر نگرانی مالیوں کی انتھک محنت سے ریلوے اسٹیشن پارک اور نیو آزادی انٹرچینج گرین بیلٹ میں 15 فلاور بیڈ بنائے گئے تھے جن میں میری گولڈ اور جعفری کے پھول کھل گئے ہیں۔ مختلف رنگوں کے لاکھوں پھول لاہور شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ فضائی آلودگی اور اسموگ کے خاتمہ کے لیے پی ایچ اے کی واٹر ٹینک گاڑی گریٹر اقبال پارک، ریلوے اسٹیشن، اورنج لائن اور نیو آزادی انٹرچینج کے مختلف علاقوں کی گرین بیلٹس درختوں اور پودوں کو روزانہ کی بنیادوں پر واش کر رہی ہے۔ کیمرہ مین نمان کے ساتھ سلمان شاہ، کوئی ایم ڈی پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی محمد احسن یونس کا بڑا اقدام۔ آئی ٹی پروفیشنل اسٹوڈنٹس اور عام شہری اب جدید پولیسنگ کے نظام کو سمجھنے کے لیے سیف سٹیز ہیڈ کوارٹر کا وزٹ کر سکیں گے۔ احسن یونس کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد احسن یونس ایم ڈی پنجاب سیف سٹی اتھارٹی ہوں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ تمام پنجاب کے شہری بلکہ پاکستان کے شہری
वो हमें विजिट करें, हमारी वर्किंग को देखें, इस वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशन देना चाहें वो दें। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक पब्लिक और सिटीज़न इनपुट इसकी वर्किंग के अंदर आए। इसके साथ साथ तमाम स्टूडेंट्स, IT प्रोफेशनल्स को भी मैं सेफ सिटी में वेलकम करना चाहता हूँ। वो जब हमें विजिट करना चाहें वो हमारी वेबसाइट से हमें रजिस्टर कर सकते हैं या हमारी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ से हमें इनबॉक्स मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा अमला आपको इस सारे जगह की ब्रीफिंग देगा। आप सिर्फ आपने अपना शनाख्ती कार्ड उसमें ऐड करना है और फॉर्म आप फिल करेंगे, हम फौरी आपसे रब्ता करेंगे। और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नून लीग यूके के सदर जुबैर गिल समेत वफ्द से मुलाकात की। जाती अमरा में मुलाकात में नवाज शरीफ ने बरतानिया में कयाम के दौरान साथ देने वाले रहनुमाओं को, कारकुनों को सराहा भी। इस मौके पर बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम को मुआशी गिरदाव से निकालेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पहले से बढ़कर खिदमत करूंगा। मौका मिला तो समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए यहाँ सरमायाकारी के मौके भी आसान किए जाएंगे। सियासत से ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान को कौमियत की जरूरत है। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तर्जुमान इन्वेस्टिगेशन विंग जैगम अब्बास के मुताबिक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवाब टाउन इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में डकैत गैंग का सरगना साहिबदीन और उसका साथी शहरियार शामिल है। मुल्जिमान के कब्जे से 15 मोबाइल फोन, 3 लाख नकदी, 11 मोटरसाइकिल और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश 20 से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ भी किया है। मुल्जिमान गन पॉइंट पर शहरियों को वारदातों का निशाना बनाते थे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जनूबी छावनी मोहम्मद अशरफ ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 डाकू सरगना अवैस और शहरियार को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान से मोबाइल फोन, नकदी और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान को जदीद टेक्नोलॉजी, CCTV कैमरों और IT एक्सपर्ट्स की मदद से गिरफ्तार किया गया है। लाहौर में एक ऐसा पुलिस स्टेशन भी है जहां शहरी जराइम पेशा अफराद के साथ साथ पुलिस से भी तंग हैं। लाहौर के थाना मिस्री शाह में DSP और SHO की नाकिस हिकमत अमली के बायस शहरी खुद को गैर महफूज महसूस करने लगे। सब इंस्पेक्टर यासिर रात 10 बजे दुकानें बंद करवाने की आड़ में रिश्वत भी वसूल करने लगा है। मजीद जानते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वसीम साबिर। जी वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखें, ये मिस्री शाह पुलिस स्टेशन है जहां पर एक यासिर नाम का सब इंस्पेक्टर तैनात है और वो अहले इलाका के मुताबिक इतना राशि है कि जब सरकारी गाड़ी पर गश्त करने के लिए ये आउट होता है तो जानबूझकर 8 से 10 दुकानदारों को डेली की बुनियाद पर ये गाड़ी में बिठा लेता है और गाड़ी में बिठाने के बाद उनको थाना भी लेके नहीं जाता, गाड़ी के अंदर ही पूरे इलाके का राउंड लगवाता है, उनको वहां पे गश्त करवाता है और जो लोग अपने प्यारों को छुड़ाने के लिए टेलीफोन करते हैं तो वो किसी न किसी जगह का बाहर मेन सड़क का टाइम दे देता है और वहीं से इनसे पैसे लेकर गाड़ी से उतार देता है। 1 महीना हो गया इस तरह से ये कर रहा है, कभी किसी से 1000 किसी से 2000 रुपए जो है वो ये वसूल करता है, गालम गलोच करता है। और अहले इलाका ने बाकायदा तौर पर DIG ऑपरेशन, CCPO लाहौर, IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, SP सिटी समेत SSP ऑपरेशन से इल्तिजा की है कि ऐसे राशि पुलिस ऑफिसर को फिलफौर जो है वो डिसमिस किया जाए, जो कि महकमा पुलिस के नाम पर काले धब्बे बने पड़े हैं। और इसी तरह से जिस तरह से मैंने बताया कि यासर है, अगर देखा जाए तो जिस तरह से SHO मिस्री शाह, DSP मिस्री शाह इनकी सरबराही में ये काम कर रहा है, तो इनको भी चाहिए कि बतौर पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर को इस बात से आगाह करना, इस बात से समझाना कि शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए हमें ये यूनिफॉर्म दी गई है। जिस तरह से DIG ऑपरेशन अमूमन अपनी मीटिंग्स में बल्कि गुस्से का इजहार करते हुए कहते हैं कि इस आवाम ने हमें वर्दी दी है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें मौका दिया गया है कि हम आवाम की खिदमत करते हैं, तो उसी आवाम जो है वो थानेदार से तंग नजर आ रही है। जिस तरह से यासर के हवाले से फिर देखा जाए तो यासर के साथ गाड़ी के ऊपर गन मैन होते हैं, ड्राइवर होता है। ये तकरीबन 4 से 5 लोग जो है वो दिहाड़ी लगाने के लिए रात 10 बजे सरकारी गाड़ी पर आउट होते हैं। देखने में तो लगता है जैसे ये क्राइम कंट्रोल करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये
बेसिकली क्राइम कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि रिश्वत इकट्ठी करने के लिए सरकारी गाड़ी का राउंड लगाते हैं और ये लोगों को गिरफ्तार करके उनसे भारी रकम लेकर उनको थाने भी नहीं लेके आते, बाहर से छोड़ देते हैं। अहले इलाका ने जो है वो अब एहतजाज करने का फैसला किया है। जब मेरी बात हुई थी अहले इलाका के कुछ चंद लोगों से तो उनका कहना था कि DIG ऑफिस के बाहर ये एहतजाज किया जाएगा, ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी, और बाकायदा SHO के खिलाफ भी जो है वो उन्होंने एक एहतजाज करने का ऐलान किया। और खासकर यासर सब इंस्पेक्टर के हवाले से देखा जाए तो उनका ये कहना था कि हम DIG ऑपरेशन को बाकायदा तौर पर एक तहरीरी दरख्वास्त देंगे ताकि इसको जो है वो फिल फॉर डिसमिस किया जाए। ऐसे पुलिस ऑफिसर की हमें बहुत जरूरत शुक्रिया नहीं। वसीम साबिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तें जमा कराना भी शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून के पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन ऑफिस में उम्मीदवारों की जानिब से पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तें जमा कराने और वसूल करने का सिलसिला भी जारी है। पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तें 10 नवंबर तक वसूल की जाएंगी। फॉर्म में दीगर जमातों के साथ माजी में रखी गई वाबस्तगी की तफसीलात भी दर्ज करने की हिदायत की गई है। उम्मीदवारों को अपनी अपनी सियासी और समाजी खिदमात की तफसील, खुद को मौजू तरीन उम्मीदवार साबित करने के लिए निकात भी लिखने को कहा गया है। पार्टी की जानिब से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार के लिए 1 लाख रुपए टिकट फीस मुकर्रर की गई है। कौमी असम्बली के उम्मीदवार को 2 लाख रुपए टिकट फीस अदा करना होगी। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों को भी यही फीस अदा करना होगी। फॉर्म के आखिरी सफ़े पर कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इकरारनामा भी दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा के क्रूल घाटी, शादबाग, आमिर रोड और दीगर इलाकों में बर्निंग यूनिट्स पर छापे, बगैर हिफाजती इकदामात यूनिट्स को सील कर दिया गया। महकमा मालियात, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, LWMC और एवेन्यू अमले ने असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार की हमराह कार्रवाइयां की। उन्होंने इंसदाद स्मोग मुहिम के दौरान तहसील शालीमार में 2 अक्टूबर, 14 तारीख और 28 तारीख को महकमा माहौलियात की जानिब से सील की गई फैक्ट्री को दोबारा डीसील करने पर फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज भी करवा दिया है। फैक्ट्री को दोबारा सील कर दिया गया। फैक्ट्री मालिक को सख्ती से हिदायत जारी की गई है कि फैक्ट्री को दोबारा डीसील करने पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। धुआं पैदा करने वाले सामान को बाहक़ सरकार जब्त भी कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तहसील शालीमार में 291 सनती यूनिट्स मौजूद हैं, जिनमें से 144 यूनिट साफ हैं। इन सनती यूनिट्स पर एमिशन कंट्रोल आलात मौजूद हैं, जबकि दीगर सनती यूनिट्स को सील कर दिया गया है। शालीमार में 119 सनती यूनिट्स जो कि धुआं पैदा करने का सबब बन रहे हैं, इन तमाम सनती यूनिट्स को सील कर दिया गया है। AC शालीमार अनम फातिमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माहौलियात जिस सनती यूनिट को सील करेगा, इसको डीसील सिर्फ अदालत का हुक्म ही करेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सीनियर रहनुमा व मरकजी सेक्रेटरी इतला डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान खुश आइंद है। तारीख के ऐलान से बेयकीनी की कैफियत खत्म हो गई। IPP अपने जलसों की सूरत में अवामी राब्ता मिशन पर भी गामजन है। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं अपने रिपोर्टर अजमल जट की इस रिपोर्ट में। IPP की सीनियर रहनुमा व मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कुछ आइंद है। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान से बेयकीनी की कैफियत खत्म हो गई है। निगरान हुकूमत का बुनियादी काम ही बर वक्त इंतखाबात का इनकाद करवाना है, क्योंकि बर वक्त इंतखाबात करवाने से मुल्क में जमहूरी रवायात मुस्तहकम होंगी। IPP अपने जलसों की सूरत में अवामी राब्ता मिशन पर गामजन है। ये जलसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी तैयारियों का हिस्सा है। इनका मजीद ये भी कहना था, शहीन की परवाज का वक्त आ गया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हर शहीन तैयार है। IPP अपने पहले सियासी दंगल में भरपूर हिस्सा लेगी। IPP इंशाल्लाह इंतखाबी नताइज से अपनी हैसियत मनवाएगी। जहांगीर तरीन और अलीम खान मुल्क की क़यादत करने निकले हैं। मुल्क को मायूसियों और अंधेरों से निकालने का वक्त आ गया है। IPP मुल्क में तमीर वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अली-उस-सुबह नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड पहुंच गए। अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा किया। सूबाई वजीर हाउसिंग अजफर अली नासिर भी उनके हमराह थे। अंडरपास में स्फॉल्ट और दीवारों पर टाइल्स लगाने का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है।
वजीर आला मोहसिन नकवी ने पैदल चलकर पूरे अंडरपास का आखिर तक मुआयना किया, फिनिशिंग वर्क का भी जायजा लिया। उन्होंने अंडरपास की अंदरूनी दीवारों पर टाइल्स लगाने का काम भी चेक किया। काम की रफ्तार और मेयार पर इत्मीनान का इजहार किया। नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास को चंद रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, अंडरपास खुलने से इस इलाके में ट्रैफिक का मसला मुस्तकिल तौर पर हल भी हो जाएगा। अंडरपास से यौमिया 1,20,000 से ज्यादा गाड़ियों को आमदोरफ्त में सहूलत भी मिलेगी। कमिश्नर लाहौर डिवीजन व डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा और कॉन्ट्रैक्टर ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग भी दी। आपको बताएं कि कासिम अली शाह फाउंडेशन और यंग मीडिया एसोसिएशन के बाहमी इश्तराक से 5 मिनट स्टोरी टेलिंग सेशन के नाम से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया है। तकरीब का एहतमाम बानी कासिम अली फाउंडेशन, मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर सैयद कासिम अली शाह और सीनियर नायब सदर यंग मीडिया एसोसिएशन, सीनियर एंकर पर्सन कोहिनूर न्यूज डॉक्टर नबीहा अली खान ने किया। तफसीलात जानते हैं राना हैदर की इस खसूसी रिपोर्ट में। कासिम अली शाह फाउंडेशन में मुनक़िदा तकरीब 5 मिनट स्टोरी टेलिंग सेशन में खुसूसी तौर पर शरीक सैयद कासिम अली शाह, डॉक्टर नबीहा अली खान, सैफुर रहमान, डॉक्टर मसूद शेख, इलियास मजीद शेख, हारिस खोखर, मियां इमरान अरशद, रूबी मलिक, डॉक्टर मतीन खोखर, नजीर चौहान, शाकिर रहमान समेत कई नामवर शख्सियात ने अपनी सक्सेस स्टोरीज तकरीब में शरीक नौजवान यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात और सहाफियों के साथ शेयर की। 3 मिनट मिलते थे मुझे स्पीच के लिए। मैं डिबेटर रही हूँ, ऑल पाकिस्तान डिबेट कॉम्पिटिशन्स मैंने विन किए। आपका कोई ऐसा गवर्नर नहीं पाकिस्तान का जिससे मैंने प्राइज़ ना लिया हो। आज भी मेरे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मेरी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तस्वीरें लगी हैं। तो एक टारगेट ये था कि जो पब्लिक अवेयरनेस है वो अगर किसी क्लासरूम में होती है, किसी कमरे में होती है, वो पब्लिक को नहीं पहुंच सकती, लेकिन जो सहाफ़ी हैं वो असल में कौम की आवाज़ होते हैं। I started my career at a very early age. जब लोग बड़े मासूम होते थे, ना नेट था, ना मोबाइल था, ना ये सारा आपका लैपटॉप था। That was about 53 years back. At a very young age. बड़ा सिंपल सा, सिर्फ वो ही आप फॉलो कर लें। वो ये है कि आपको जो चीज़ खुद पसंद है वही अपने भाइयों के लिए पसंद करें। कि जो हमारे बहुत सारे नौजवान गुस्सा खाते हैं कि सर जो हम करना चाहते हैं वो करने दें। सर मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाता हूँ, मुझे मस्कीन हजाजी साहब ने एडमिशन नहीं दिया था, तो उसी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता रहा हूँ, सुपीरियर में, कॉमसेट में जाके जर्नलिज्म को पढ़ाता रहा हूँ। बात ये है कि अब मैं यूनिवर्सिटीज़ में मेरा दिल चाहता है मैं नौजवानों को कहूँ जो आप करना चाहते हैं करो। इनोवेशन ऑफ वर्ल्ड को मानना चाहिए और मेरे ख्याल से डिजिटल मीडिया के सहाफियों के लिए जो है वो प्रेस क्लब में अब जो है वो सीट्स निकालनी चाहिए और इनको मौका देना चाहिए। लेकिन अगर इस जिद्दत को नहीं माना जाएगा तो फिर दुनिया का दस्तूर है कि जो जिद्दत को नहीं मानता वो पीछे रह जाता है, लेकिन जो इनोवेशन ऑफ वर्ल्ड के साथ चलेगा तो वो सरखरू होगा। सैयद कासिम अली शाह समेत तमाम शुरका ने शानदार तकरीब के एहतमाम पर सीनियर नायब सदर यंग मीडिया एसोसिएशन डॉक्टर नबीहा अली खान और सदर हारिस खोखर को खराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर नबीहा अली खान ने सैयद कासिम अली शाह समेत तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका में सर्टिफिकेट्स की तकसीम के साथ रिफ्रेशमेंट का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ राना इरफान हैदर, कोहे। पीएचए रिपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से चंद रोज कबल सीनियर सहाफी के साथ डायरेक्टर इंजीनियरिंग पीएचए असगर अली के दफ्तर में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े के हवाले से पीएचए ऑफिस में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें एसोसिएशन के मेंबरान की अक्सरियत ने शिरकत की, भरपूर तौर पर वाक़े की मजम्मत भी की। इस वाक़े के हवाले से डीजी पीएचए की जानिब से फौरी तौर पर एडिशनल डीजी सफीउल्लाह गोंदल को एसोसिएशन से बात करने और मामले को सुलझाने के लिए भेजा गया। एडिशनल डीजी ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि इससे कभी पीएचए के दफातर में ऐसा वाक़या नहीं हुआ है। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और ऐसे गुंडा अनासर का दाखिला पीएचए में बंद किया जाएगा। एडिशनल डीजी का एसोसिएशन के मेंबरान से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहना था कि इस हवाले से 2 रोज में एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई जाएगी, जिसमें पीएचए रिपोर्टर्स एसोसिएशन के मेंबर को भी शामिल किया जाएगा और 10 से 15 रोज में तमाम जिम्मेदारान किरदारों का तयन करके उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हुक्म और सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की हिदायत पर
DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की सरबराही में लाहौर शहर से ताल्लुक रखने वाले तमाम डिविजनल SPs का अफगानी बशिंदों की गिरफ्तारी के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी हैं, जबकि SP सिटी ऑपरेशन सुलेमान जफर की हिदायत पर सिटी डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले पुलिस अफसरान का गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान बशिंदों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने सैकड़ों अफगानियों को गिरफ्तार किया, जबकि गिरफ्तार किए गए अफगान बशिंदों के खाने पीने और रिहाइश के इंतजामात की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई है। अफगान बशिंदों की गिरफ्तारी के लिए हिस्सा लेने वालों में SHO शफीकाबाद, रावी रोड, बदामी बाग, शादबाग, शादरा टाउन, भाटी गेट, लोहारी गेट, यक्की गेट, मस्ती गेट, टिब्बी सिटी, लोअर मॉल समेत दीगर थानों की नफरी भी शामिल है। SP सिटी सुलेमान जफर कहते हैं, अफसरान बाला के हुक्म की तामील करते हुए सिटी डिवीजन से गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान बशिंदों को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाइयां करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के तहत सकाफती वर्से को डिजिटलाइजेशन के जरिए महफूज करने के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। तकरीब के इख्तिताम पर रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा ने डायरेक्टर जनरल वॉल्ट सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी समेत दीगर मेहमानों को सोवेनियर्स भी पेश किए। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली इस हवाले से। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के तहत सकाफती विरसा को डिजिटलाइजेशन के जरिए महफूज बनाने के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के माहिरीन और रिसर्चर्स ने ख़ुसूसी शिरकत की। रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तमाम मेहमानों की शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। इन्होंने डॉक्टर फरीहा और उनकी टीम को कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनकाद पर मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर आसिफ ने कहा, सकाफती विरसा किसी भी मुल्क का कीमती असासा होता है जो कि वहाँ के लोगों के रहन सहन और तहजीब की अक्कासी करता है। लिहाजा हमें अपने सकाफती विरसे की जदीद तहकीक पर मबनी तरीक़ेकार से महफूज करना होगा। मेहमान ख़ुसूसी डायरेक्टर जनरल वाइड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी ने ख्यालात का इजहार करते हुए UMT इंतजामिया को अहम मौजू पर कामयाब कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करवाने पर खिराज तहसीन पेश किया। इनका कहना था कि आज यहाँ पूरी दुनिया से माहिरीन का इकट्ठा होना खुश आइंदा है। कॉन्फ्रेंस में शरीक दीगर कौमी और बैनुल अक़वामी माहिरीन और रिसर्चर्स ने जदीद तहकीक पर मबनी मुकालाजात पेश किए, सकाफती विरसा से मुतल्लिक दरपेश मसाइल का हल भी पेश किया और बताया कि कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के मसाइल का हल तलाश करने के लिए कॉन्फ्रेंस जैसे प्लेटफॉर्म्स कारआमद साबित होते हैं। कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा, डायरेक्टर UMT प्रोफेसर आबिद शेरवानी, डायरेक्टर जनरल वाइड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी, डीन ऑफ स्कूल आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग डॉक्टर फरीहा, तरजनोत सिंह अमरीका से, कैट सराटी कनाडा से, नस्पाक से कासिम मिर्जा समेत UMD के तलबा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। तकरीब के इख्तिताम पर डायरेक्टर UMT आसिफ रजा ने डायरेक्टर जनरल वाइड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी समेत दीगर मेहमानों को सोवेनियर पेश की है। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली को। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शहजाद शौकत ने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मखदूम पीर सैयद अनवारुल हसन गिलानी सजादा नशीन दरगाह आलिया मियां मीर के हमरा दरबार हजरत मियां मीर पर हाजिरी थी, दुआ की और चादर भी चढ़ाई। इस मौके पर गद्दी नशीन दरगाह आलिया दरबार मियां मीर सैयद इनायत अली शाह गिलानी एडवोकेट हाई कोर्ट, पीर सैयद उमैरुल हसन गिलानी एडवोकेट हाई कोर्ट, पीर सैयद रजा गिलानी साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एहसन भून, साबिक सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट हाई कोर्ट ताहिर मनीर मलिक, साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान राजा नदीम हैदर, एडवोकेट हाई कोर्ट मोहम्मद राजा फारूक, एडवोकेट हाई कोर्ट सैयद हसन शाह, एडवोकेट हाई कोर्ट आबिद डोगर और सैयद शफकत गिलानी भी उनके हमरा थे। इस मौके पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शहजाद शौकत और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मखदूम पीर सैयद अनवारुल हसन गिलानी सजादा नशीन दरगाह आलिया हजरत मियां मीर ने कहा कि दीन इस्लाम की तरवीज में हजरत मियां मीर ने अहम किरदार अदा किया है। मियां मीर इल्म और इरफान के निहायत बुलंद मर्तबे पर फाइज थे, उनको दीनी अलूम पर कामिल दस्तरस भी हासिल थी। आपको बताएं कि पंजाब में ग्रास रूट इंस्टीट्यूट्स डेयरी डेवलपमेंट ग्रिड प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया है। मुल्क में दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने और छोटे किसानों की फलाह बहबूद के लिए पाक फौज की एक और काविश रंग ले आई है। पाकिस्तान आर्मी, पंजाब लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट और एक निजी कंपनी की मदद से लाहौर में ग्रिड प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में मुतल्लिका अदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। तकरीब में इलाके के किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाक फौज की इस काविश को खूब सराहा।
ब्रीफिंग में बताया गया कि ग्रिड प्रोजेक्ट के जरिए छोटे किसानों को रजिस्टर करके फ्री वेटनरी सर्विसेज और रहनुमाई भी मुहैया की जाएगी। मवेशी बानों को आला नस्ल के जानवरों के समन भी मुफ्त मुहैया किए जाएंगे। मवेशी बानों से रोजाना की बुनियाद पर दूध को जमा करने के इंतजामात को भी बेहतर बनाया जाएगा। प्लेस्को इंतजामिया ने रीजन भर में जारी इंसदादे बिजली चोरी मुहिम के अदादो शुमार भी जारी कर दिए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर शाहिद हैदर की जेर निगरानी 66 रोज से जारी इंसदादे बिजली चोरी मुहिम के अदादो शुमार जारी कर दिए गए हैं। इसी पर तफसील जानते हैं अपने सीनियर रिपोर्टर साजिद काजमी से। जी साजिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी कोहिनूर, लेस्को इंतजामिया ने रीजन भर में जारी इंसदादे बिजली चोरी मुहिम के अदादो शुमार जारी कर दिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर शाहिद हैदर की जेर निगरानी 56 रोज से जारी इंसदादे बिजली चोरी की मुहिम के अदादो शुमार इस तरह जारी किए गए हैं। बामुताबिक तर्जुमान लेस्को राय मसूद खर्न, जारी होने वाले अदादो शुमार अब तक 11,574 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। मजबूरी तौर पर 23,201 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। 22,964 कनेक्शन के खिलाफ FIR की दरखास्तें जमा करवाई गई, जिनमें से 22,145 दरखास्तें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। बिजली चोरों को अब तक 4,42,52,616 यूनिट चार्ज किए गए, जिनकी कीमत 1,90,41,37,002 रुपए है। सीओ शाहिद हैदर का कहना है कि बिला खौफ खतर और बिला इम्तियाज बिजली चोरी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दौरान ऑपरेशन बिजली चोरों और उनके सहूलतकारों, सरपरस्ती करने वाले लेस्को अफसरान और मुलाजमीन को भी कानून के कटहरे में लाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया साजिद काजमी तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं कि साइफर केस में चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। चेयरमैन PTI फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद में इंट्रा कोर्ट अपील में नहीं गए। मजीद तफसीलात भी जानेंगे कुछ ही देर बाद। हमारे साथ हमारी रिपोर्टर सोनिया मलिक लाइन पर मौजूद होंगी। आपको एक अहम खबर से आगाह करें, जहां साइफर केस में चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। चेयरमैन PTI फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद में इंट्रा कोर्ट अपील में नहीं गए। आपको बताएं कि अहम खबर, साइफर केस में चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। चेयरमैन PTI फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद में इंट्रा कोर्ट अपील में नहीं गए। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां इस्लामाबाद में साइफर केस में चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। चेयरमैन PTI फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद में इंट्रा कोर्ट अपील में नहीं गए। साइफर केस में चेयरमैन PTI ने अपनी जमानत दरख्वास्त दायर कर दी है। चेयरमैन PTI इस केस के खिलाफ फैसले के इंट्रा कोर्ट अपील में नहीं गए। उन्होंने साइफर केस में अपनी दरख्वास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सोनिया मलिक। जी सोनिया, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, आज साइफर केस में चेयरमैन PTI की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी गई है और चेयरमैन PTI ने फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद में इंट्रा कोर्ट अपील में नहीं गए। जमानत आइन के आर्टिकल 185 के तहत दायर की गई है और दरख्वास्त में ये सदा की गई है कि साइफर मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया है और हाई कोर्ट मुकदमे की सियासी बुनियादों को जेर गौर नहीं ला सकी। इस मुकदमे में वजारत दाखिला के मातहत FIA की बदनीयती साफ जाहिर होती है और ये सदा भी की गई है कि साइफर और फॉरेन फंडिंग मुकदमात FIA की बदनीयती को साफ जाहिर करती है। इसके अलावा एडवोकेट सलमान सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ये फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और उन्होंने इस्तदा की है दरख्वास्त में कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जमानत ना मिली तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा
और गैर मुअय्यना मुद्दत तक किसी को आज़ादी से महरूम नहीं रखा जा सकता, ये भी इस्तदा की गई है दरख्वास्त में। और उन्होंने ये भी इस्तदा की है कि मेरा मुवक्किल चेयरमैन तहरीक इंसाफ जमानत के लिए अदालती इत्मीनान की हद तक जमानती श्योरिटी देने को तैयार है, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 16 अक्टूबर का जो फैसला है वो कलअदम करार दे दिया जाए और चेयरमैन पीटीआई को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया सोनिया मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवा के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज को।